Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Krishna Krishna, Rama, Hare Ram. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinde Srimad Bhagavatam Rasle Kallam Swagatam. Om Ajnanatimidandasya Nananchana Shalagaya Chashurun Meditam Yena Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Devakadamahyam Dadadi Sabadandikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajada Sagana Raghunathanidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalitam Sri Vishakhanidam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastuti Bhaktakancana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudhi Devi Pranamami Haripriya Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhu Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Panchatattvaatmakam Krishna Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavadaram Bhaktakhya Namami Bhakti Shaktikam Nityanandamahanavami Sarvanandagaram Param Harinama Putandevam Avaduta Shiromani Namo Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namah Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamini Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatyadeshadari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srimad Bhagavatam Prathama Skandam Adhyayam 16 Slokam 16 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Saratya Parashada Sevana Saukya Dautya Virasananugamasnastavana Pranaman Snikteshu Pandushu Jagat Pranidim Cha Vishnur Bhaktim Garodi Nrupadi Sharanarvinde Saratya Parashada Sevana Saukya Dautya Virasananugamasnastavana Pranaman Snigdeshu Pandushu Jagat Pranadim Cha Vishnur Bhaktim Garodi Nrupadi Sharanarvinde Saratya Parashada Sevana Saukya Dautya Virasananugamanastavana Pranaman Snigdeshu Pandushu Jagat Pranadim Cha Vishnur Bhaktim Garodi Nrupadi Sharanarvinde. Hare Krishna. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. സ്ക്രീന് കാണാലോ എല്ലാവർക്കും? കാണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആരദ്യ പാരഷദ സേവന സൗഖ്യ ദൗത്യ വീരാസനാനുഗമന സ്തവന പ്രണാമാൻ സ്നിഗ്ധേഷു പാണ്ഡുഷു ജഗത് പ്രണതീം ച വിഷ്ണുർ
വിഷ്ണു ഭക്തിം കരോതി നൃപതി ചരണാരവിന്ദേ സാരഥ്യ പാർഷദ സേവന സഖ്യ ദൗത്യ വീരാസനാനുഗമന സ്തവന പ്രണാമാൻ സ്നിഗ്ധേഷു പാണ്ഡുഷു ജഗത് പ്രണതീം ച വിഷ്ണു ഭക്തിം കരോതി നൃപതി ചരണാരവിന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വേറൊരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാരഥ്യപാരഷദസവന സഖ്യ ദൗത്യ വീരാസനാനുഗമന സ്തവന പ്രണാമാൻ സ്നിഗ്ധേഷു പാണ്ഡുഷു ജഗത് പ്രണിതം ച വിഷ്ണോർ ഭക്തിം കരോതി നൃപതി ശരണാരവിന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാരഥ്യ പാർഷദ സേവന സഖ്യ ദൗത്യ വീരാസനാനുഗമന സ്തവന പ്രണാമൻ സ്നിഗ്ധേഷു പാണ്ഡുഷു ജഗൽ പ്രണീതം ച വിഷ്ണോർ ഭക്തിം കരോതി നൃപചിച്ചരണാരവിന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്തത് രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാരഥ്യ പാരിഷ്യദ സേവന സൗഖ്യ ദൗത്യ വീരാസനാനുഗമനസ്തവന പ്രണാമാൻ സ്നിഗ്ധേഷു പാണ്ഡുഷു ജഗത് പ്രണതിം ച വിഷ്ണോർ ഭക്തിം കരോതി നൃപതിശ്ചരണാരവിന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാരഥ്യ പാർഷദ സേവന സഖ്യ ദൗത്യ വീരാസനാനുഗമന സ്തവന പ്രണാമാൻ സ്നിഗ്ധേഷു പാണ്ഡുഷു ജഗത് പ്രണതിം ച വിഷ്ണോർ ഭക്തിം കരോതി നൃപതി ശരണാരവിന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാരഥ്യ പാർഷദ സേവന സഖ്യ ദൗത്യ വീരാസനാനുഗമസ്തവന പ്രണാമൻ സ്നിഗ്ധേഷു പാണ്ഡുഷു ജഗത് പ്രണതി ച വിഷ്ണോർ ഭക്തിം കരോതി നൃപതിശ്ചരണാരവിന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാരഥ്യ പാർഷദ സേവന സഖ്യ ദൗത്യ വീരാസനാനുഗമന സ്തവന പ്രണാമാൻ സ്നിഗ്ധേഷു പാണ്ഡുഷു ജഗത് പ്രണതിം ച വിഷ്ണോർ ഭക്തിം കരോതി നൃപതി ചരണാരവിന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാരഥ്യ പാർഷദ സേവന സൗഖ്യ ദൗത്യ വീരാസനാനുഗമന സ്തവന പ്രണാമാൻ സ്നിഗ്ധേഷു പാണ്ഡുഷു ജഗത് പ്രണതിം ച വിഷ്ണോർ ഭക്തിം കരോതി നൃപതിശ്ചരണാരവിന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതാകുമാരി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാരഥ്യ പാർഷദ സേവന സൗഖ്യ ദൗത്യ വീരാസനാനുഗമന സ്തവന പ്രണാമാൻ സ്നിഗ്ധേഷു പാണ്ഡുഷു ജഗത് പ്രണതിം ച വിഷ്ണോർ ഭക്തിം കരോതി നൃപതിശ്ചരണാരവിന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
സാരഥ്യപാരക്ഷതസേവന സഖ്യദൗത്യാ വീരാസനാനുഗമനസ്തവന പ്രണാമാൻ യുക്തേഷു പാണ്ഡിഷു ജഗത് പ്രണതീം ച വിഷ്ണു ഭക്തിം കരോതി നിരവധി ചരണാരവിന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാരഥ്യ പാർഷദ സേവന സഖ്യ ദൗത്യ വീരാസനാനുഗമന സ്തവന പ്രണാമാൻ സ്നിഗ്ധേഷു പാണ്ഡുഷു ജഗത് പ്രണതിം ച വിഷ്ണോർ ഭക്തിം കരോതി നിരവധി ചരണാരവിന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് സ്ക്രീൻ ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാരസ്യ പാരഷദ സേവന സഖ്യ ദൗത്യ വീരാസനാനുഗമനസ്തവന പ്രണാമാൻ സ്നിഗ്ധേഷു പാണ്ഡുഷ ജഗത് പ്രണതിം ച വിഷ്ണേൻ ഭക്തിം കരോതി നിരപതിശ്ചരണാരവിന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപത അർത്ഥം വ്യക്തമായി നോക്കാം. പിന്നീട് മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. സാരഥ്യ തേരാളിയുടെ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കൽ. പാരഷത രാജസൂയ യജ്ഞത്തിന്റെ കാർമ്മികത്വ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കൽ. സേവന ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മനസ്സിനെ സദാ വ്യാപൃതമാക്കുക. സഖ്യ ഭഗവാനെ മിത്രമായിട്ട് കരുതുക. ദൈത്യ ദൂതന്റെ സ്ഥാനം അഥവാ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുക. വീരാസന രാത്രിയിൽ കയ്യിൽ വാളേന്തിയ കാവൽക്കാരന്റെ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുക. അനുഗമന കാലടികളെ പിന്തുടരുക. സ്തവന പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രണാമൻ പ്രണമിക്കുക. സ്നിഗ്ധേഷു ഭഗവത് തേച്ഛക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്. പാണ്ഡുഷു പാണ്ഡുപുത്രർക്ക്. ജഗത് പ്രണതിയും സർവലൗകികമായി എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ. ചാവും വിഷ്ണു വിഷ്ണുവിന്റെ. ഭക്തിം ഭക്തി. കരോതി അനുഷ്ഠിക്കുക. നൃപതി രാജാവ്. ചരണ അരവിന്ദേ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സാർവലൗകികമായി എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ വിനയാന്വിതരായ പാണ്ഡുപുത്രന്മാർക്ക് ഒരു സേവകനെ പോലെ അവരുടെ ഇംഗിതമനുസരിച്ച് തേരാളി, ദൂതൻ, മിത്രം, നിശാകാവൽക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവിധ സ്ഥാനങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇളയ സഹോദരനെ പോലെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തതായി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രവിച്ചു. ഇത് ശ്രവിച്ച അദ്ദേഹം ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഭക്തിയാധിക്യമുള്ളവനായിത്തീർന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. പാണ്ഡവരെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എല്ലാമാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനും ആത്മീയ ഗുരുവും ആരാധ്യദേവനും മാർഗദർശിയും സാരഥിയും മിത്രവും സേവകനും ദൂതനും അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാവുന്നതൊക്കെയുമാണ്. അപ്രകാരം പാണ്ഡവർക്കുണ്ടാകുന്ന സുഖാനുഭൂതികൾ ഭഗവാനും പാണ്ഡവർക്കും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്. സ്വഭക്തരുടെ വൈകാരിക ഉണർവുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അന്യോന്യതയെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പ്രശംസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആകയാൽ സ്വയം അദ്ദേഹവും ഭഗവത് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകി. ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ പ്രശംസിക്കുക വഴി മാത്രം ഒരുവിന് മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കാം. സ്വഭക്തരുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇടപെടൽ ബാഹ്യദൃഷ്ടിയ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റം പോലെ കാണപ്പെടുമെങ്കിലും അവയെ പരമാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ തൽക്ഷണം ഭവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് അഥവാ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ യോഗ്യനായിത്തീരും. ഭഗവത് സേവനത്തിനായി മുഴുവൻ ശക്തിയും പരിത്യജിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവത് ദേശക്കൾ തദനുസരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു പാണ്ഡവർ. അവിധമുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ ദൃഢനിശ്ചയം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള സേവനവും ഭഗവാനിൽ നിന്നും നിർവിശങ്കം സുദൃഢമാക്കുവാൻ ഭഗവത് കൃപയാൽ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്.
നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരി യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവ ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ വിവേകശബ്ദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ അപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വപിതാമഹന്മാരൊക്കെ പാണ്ഡവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അവരുടെ മഹാത്മ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, പാണ്ഡവർ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ വിനയാന്വിതരായ പാണ്ഡുപുത്രന്മാർക്ക് ഒരു സേവകനെ പോലെ അവരുടെ ഇംഗിതം അനുസരിച്ചിട്ട് തേരാളിയായിട്ടും ദൂതനായിട്ടും മിത്രമായിട്ടും കാവൽക്കാരനായിട്ടും ഇങ്ങനെ എല്ലാവിധ സ്ഥാനങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരനെ പോലെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തതായി മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്ത് ശ്രവിച്ചു. ശ്രവിച്ച അദ്ദേഹം ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഭക്തി ആധിക്യമുള്ളവരായി കൂടുതൽ അല്ലെ. ഇത്രയും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇപ്പോഴും രാജാവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഏക കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അശ്വത്ഥമാവ് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതാ. അല്ല, ഭഗവാൻ ആ പരീക്ഷത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുപോലെ എല്ലാ ആപത്തിൽ നിന്നും പാണ്ഡവർക്ക് എപ്പോഴും രക്ഷകനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അർജുനന് തേരാളിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു അല്ലെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷായിരിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ തേരാളിയായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഒരിക്കല് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തില് ഒരു വ്യക്തി ഗീത വായിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ ഭഗവത്ഗീത പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഗീത വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന്. ഓക്കെ, അത് ശരി, നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, കാണുന്നില്ലേ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അദ്ദേഹം അർജുനൻ ഒരു തേരാളിയായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. പാണ്ഡവർക്ക് രക്ഷകനായിട്ട് ഒരു തേരാളിയുടെ രൂപത്തിൽ വരികയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ്. ഒരു സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു തേരാളിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര വലിയ യോഗ്യത ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ. എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരിക്കുന്ന അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ തേരാളിയായി വന്നു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അത്രയും അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യമാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു പറയുകയുണ്ടായി, അത് ഗീത വായിക്കണമെന്നില്ല, നിനക്ക് അതിന്റെ തത്വം മനസ്സിലായി, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അത്രമാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു നോക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. പാണ്ഡവർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ എത്രയോ അപകടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നമുക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്നാൽ അതൊക്കെ മറന്നുപോകും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചു. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ നമ്മുടെ പൊട്ടച്ചിന്തയിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടേത് അത്രയും ഇതായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് വേണോ, അനുവദിക്കണോ, അനുവദിക്കണ്ടയോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാശമുണ്ടാവുമോ, നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വീണു പോവോ, ഭക്തി നശിക്കുവോ, ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുവദിച്ചു തരികയും അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്, എന്നാൽ എത്രയോ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരാളും ചിന്തിച്ചു നോക്കാം, നമുക്ക് എത്രമാത്രം, എനിക്കൊക്കെ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയായിരുന്നു സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കേണ്ടതൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ കുന്തി മഹാറാണിയൊക്കെ അത്
പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് വീണ്ടും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കാനുമായിട്ട് അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറയും അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കാനും ഭഗവാന്റെ അസോസിയേഷൻ ലഭിക്കാനും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ തേരാളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ദൂതനായിട്ടും ആ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒരു ദൂതന് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ദൂതന് അത്ര വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളൊന്നല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ദൂതനായിട്ട് ആ കൗരവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അവരുടെ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അത്രയും ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ കെഞ്ചിക്കൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി. പകുതി രാജ്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുണ്ടായി അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 പട്ടണങ്ങൾ അല്ലെ 5 ഗ്രാമങ്ങൾ അല്ല അവർക്ക് വീട് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം, ഒരു കുടിൽ വെക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലമെങ്കിലും കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ദുര്യോധനും കൂട്ടരും ഒരു സൂചി കുത്താനുള്ള ഇടം പോലും പാണ്ഡവർക്ക് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ദൂതനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അപകടപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അർജുനന്റെ മിത്രമായിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പാണ്ഡവരുടെ വനവാസ കാലത്തും മറ്റും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഒരു കാവൽക്കാരനെ പോലെ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എപ്പോഴും അവരുടെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഒരു സഹോദരനെ പോലെ തന്നെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തതായിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനിവിടെ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്തോറും ഭഗവാനിൽ കൂടുതൽ ഭക്തി ഉണ്ടായി. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, സ്വഭക്തരുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇടപെടൽ ബാഹ്യദൃഷ്ടിയ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റം പോലെ കാണപ്പെടുമെങ്കിലും അവയെ പരമാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ തൽക്ഷണം ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് അഥവാ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ യോഗ്യനായിത്തീരുന്നു. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ അല്ലെ. ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരും പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ, അവരുടെ ആ ബന്ധം, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനായിട്ട് യോഗ്യനായിത്തീരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ലേ, ഗജേന്ദ്രനായാലും നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പഠിച്ചു കുന്തിമാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അല്ലെ, ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഉത്തരയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സുണ്ടത്. അങ്ങനെ അനേകം ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്, അങ്ങനെ ധാരാളം ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അവരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ലീലകളും അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്കൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിനായി മുഴുവൻ ശക്തിയും പരിത്യജിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവതേച്ഛയ്ക്ക് തദനുസരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു പാണ്ഡവർ. ആ വിധത്തിലുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ ദൃഢനിശ്ചയം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള സേവനവും ഭഗവാനിൽ നിന്നും നിശങ്കം സുദൃഢമാക്കുവാൻ ഭഗവത് കൃപയാൽ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം വർത്തമാനസ്യ പൂർവേഷാം വൃത്തിമന്വഹം നാദിദൂരേ കിലാശ്ചര്യം യഥാസീതന്നിബോധമേ. തസ്യൈവം വർത്തമാനസ്യ പൂർവേഷാം വൃത്തിമന്വഹം നാദിദൂരേ കിലാശ്ചര്യം യഥാസീതന്നിബോധമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശോഭമാത ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം വർത്തമാനസ്യ പൂർവേഷാം വൃത്തിമന്വഹം നാദിദൂരേ കിലാശ്ചര്യം യഥാസീത് തന്നിബോധമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്സൈവം വർത്തമാനസ്യ പൂർവേഷാം വൃത്തിമന്വഹം താതിദുരേ കിലാശ്ചര്യം യഥാസി തന്നിബോധമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്സൈവം വർത്തമാനസ്യ പൂർവേഷാം വൃത്തിമന്വഹം ജ്ഞാതി ദൂരേ കിലാശ്ചര്യം യഥാസീത് തന്നിബോധമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്സൈവം വർത്തമാനസ്യ പൂർവേഷാം വൃത്തിമന്വഹം നാദിദൂരേ കിലാശ്ചര്യം യഥാസി തന്നിബോധമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലയം മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം വർത്തമാനസ്യ പൂർവേഷാം വൃത്തിമന്വഹം നാദിദൂരേ കിലാശ്ചര്യം യഥാസി തന്നിബോധമേ. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം വർത്തമാനസ്യ പൂർവേഷാം വൃത്തിമന്വഹം നാതിദൂരേ കിലാചര്യം യഥാസി തന്നിബോധമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിയതാ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ, പ്രഭു ഞാൻ ചൊല്ലിയതാ നേരത്തെ. ഓക്കെ. കൈതായത്തിക്കോളൂ മാതാജി. എന്നിട്ടോ ഹിന്ദു ഭവനി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്സൈവ്യം വർത്തമാനസ്യ പൂർവേഷാം വൃത്തിമന്വഹം നാദിദൂരേ കിലാശ്ചര്യം യഥാസി തന്നിബോധമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്സൈവം വർത്തമാനസ്യ പൂർവേഷാം വൃത്തിമന്വഹം നാദിദൂരേ കിലാശ്ചര്യം യഥാസി തന്നിബോധമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം വർത്തമാനസ്യ പൂർവേഷാം വൃത്തിമന്വഹം നാദിദൂരേ കിലാശ്ചര്യം യഥാസീത് തന്നിബോധമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം വർത്തമാനസ്യ പൂർവേഷാം വൃത്തിമന്വഹം നാദിദൂരേ കിലാശ്ചര്യം യഥാസി തന്നിബോധമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജ സുമാരൻ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്സൈവം വർത്തമാനസ്യ പൂർവേഷാം വൃത്തിമന്വഹം നാദിദൂരേ കിലാശ്ചര്യം യഥാസി തന്നിബോധമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബീന മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. തസ്യൈവം വർത്തമാനസ്യ പൂർവേഷാം വൃത്തിമന്വഹം നാദിദൂരേ കിലാശ്ചര്യം യഥാസി തന്നിബോധമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. തസ്യ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഏവം അപ്രകാരം വർത്തമാനസ്യ ആവണമുള്ള ചിന്തയിൽ ആമഗ്നരായി പൂർവേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികരുടെ വൃത്തിയും സത്പ്രവൃത്തികൾ അന്വഹം ദിനംതോറും അല്ല അതിദൂരെ അകലെ കിലേ സത്യത്തിൽ ആശ്ചര്യജനകം യത് ആസീത് ആയിരുന്നു തത് ഏത് നിബോധ അത് അറിയുക മേ എന്നിൽ നിന്നും വിവർത്തനം ആവർത്തം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സൗമ്യത പിതാമഹന്മാരുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ ശ്രവിച്ചും അവരെ സ്മരിച്ചും ജീവിതം തള്ളി നിൽക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്
എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നും ശ്രമിച്ചാൽ. ഇപ്പോ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അവരുടെ പിതാമഹന്മാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സുധഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മപദൈകേൻ ചരൻ വിച്ഛായാമുപലഭ്യകാം പൃച്ഛതി സ്മാശ്രുവദനാം വിവത്സാമിവ മാതരം. ധർമ്മപാദൈകേൻ ചരൻ വിച്ഛായാമുപലഭ്യകാം പൃച്ഛതി സ്മാശ്രുവദനാം വിവത്സാമിവ മാതരം. ധർമ്മപാദൈകേൻ ചരൻ വിച്ഛായാമുപലഭ്യകാം പൃച്ഛതി സ്മാശ്രുവദനാം വിവത്സാമിവ മാതരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. വത്സല ഷാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മപദൈകേൻ ചരൻ വിച്ഛായാമുപലഭ്യകാം പൃച്ഛതി സ്മാശ്രുവദനാം വിവത്സാമിവ മാതരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മപദൈകേന ചരൻ വിച്ഛായാമുപലഭ്യകാം പൃച്ഛതി സ്മാശ്രുവദനാം വിവത്സാമിവ മാതരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മപദൈകേൻ ചരൻ വിച്ഛായമുപലഭ്യകാം പൃച്ഛതി സ്മാശ്രുവദനാം വിവത്സമിവ മാതരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മപദൈകേൻ ശരൺ വിച്ഛായാമുപലഭ്യകാം പൃച്ഛതി സ്മാശ്രുവദനാം വിവത്സാമിവ മാതരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മപദൈകേൻ ചരൻ വിച്ഛായാമുപലഭ്യകാം പൃച്ഛതി സ്മാശ്രുവദനാം വിവത്സാമിവ മാതരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മപദൈകേൻ ചരൻ വിച്ഛായാമുപലഭ്യകാം പൃച്ഛതി സ്മാശ്രുവദനാം വിവത്സാമിവ മാതരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമാബായി മാതാജി മാതാജി ചൊല്ലിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മപദൈകേൻ ചരൺ വിച്ഛായാമുപലഭ്യകാം പൃച്ഛതി സ്മാശ്രുവദനാം വിവത്സാമിവ മാതരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ധർമ്മതത്വങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വ വിശേഷം. ധർമ്മരാജാവ് പദ ഏകേന ഒറ്റക്കാലിൽ ചരൻ അലസഗമനം നടത്തുന്നു. വിച്ഛായാം ദുഃഖഛായ പിടികൂടിയ ഉപലഭ്യ കണ്ടുമുട്ടിയ ശേഷം ഗാം പശു പൃച്ഛതി സ്മ ആരാഞ്ഞു അശ്രുവദനാം കണ്ണുനീരോട് കൂടിയ മുഖത്തോടെ വിവത്സാം കിടാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടവൾ ഇവ പോലെ മാതരം മാതാവ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ധർമ്മതത്വങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമായ യമധർമ്മൻ ഒരു കാളയുടെ രൂപത്തിൽ അലസഗമനം നടത്തുമ്പോൾ ഭൂമിദേവിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ
കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു മാതാവിനെ പോലെ കണ്ടുമുട്ടി. നയനങ്ങളിൽ അശ്രുക്കളോട് കൂടിയ അവളുടെ ശരീര സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകയാൽ ധർമ്മരാജാവ് ഭൂമിദേവിയോട് ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. കാള ധാർമ്മിക തത്വത്തിന്റെ അടയാളവും പശു ഭൂമിദേവിയുടെ പ്രതീതിയുമാണ്. പശുവും കാളയും ആഹ്ലാദപ്രദമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളും ആനന്ദാവസ്ഥയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. കാളകൾ നിലമുഴുവാൻ സഹായിക്കുക വഴി ധാന്യോൽപാദനത്തെ സഹായിക്കുന്നതും പശു സർവ്വ പോഷക മൂല്യങ്ങളും അടങ്ങിയ മഹാത്ഭുതമായ പാൽ ചുരുത്തുന്നതുമാണ് അതിന് മുഖ്യ കാരണം. മാനവ സമൂഹം ഈ ഇരു മൃഗങ്ങളെയും അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ അവയ്ക്ക് എവിടെയും ഉല്ലാസത്തോടെ അലഞ്ഞു തിരിയാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ കലിയുഗത്തിൽ പശുവും കാളയും കശാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം എന്തെന്നറിയാത്ത മനുഷ്യർ അവയുടെ മാംസം ആഹാരമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിനായി പശുവിനെയും കാളയെയും പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും പരമമായ ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ അച്ചടക്കവും ആത്മവീര്യവും ശരിയായി നിലനിർത്തുവാനും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ഭഗീരഥ പ്രയത്നം കൂടാതെ പ്രാപ്തമാക്കുവാനും സാധിക്കും. ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം ശിഥിലമാകുമ്പോൾ പശുവും കാളയും നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും തൽഫലമായി താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രബലമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ പശുവും കാളയും പ്രഭുപാദര് അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് യമധർമ്മൻ തന്നെയാണ് ഒരു കാളയുടെ രൂപത്തില് അലസഗമനം നടത്തുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഭൂമിദേവിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ഭൂമിദേവി ഒരു പശുവിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ഒരു കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട മാതാവിനെ പോലെ സങ്കടത്തോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഭൂമിദേവിയെ. എല്ലാ സൗന്ദര്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണമെന്ന് ഭൂമിദേവിയോട് ധർമ്മരാജാവ് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, കാള ധാർമ്മിക സത്യത്തിന്റെ അടയാളവും പശു ഭൂമിദേവിയുടെ പ്രതീതിയുമാണെന്ന് പറയുന്നു. കാളയും പശുവും ഒക്കെ ആഹ്ലാദമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ആനന്ദാവസ്ഥയിലെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ല ആർക്കും ആനന്ദമില്ല. എന്താണ് കാര്യം? കാളയും പശുക്കളൊന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ പശുവും കാളയും കശാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം എന്തെന്നറിയാത്ത മനുഷ്യർ അവയുടെ മാംസം ആഹാരമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ എത്രയോ വസ്തുക്കളുണ്ട് ഇവിടെ കഴിക്കാനായിട്ടല്ലേ? പശുവിൽ നിന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പോഷകമൂല്യമുള്ള മഹാ അത്ഭുതമായ പാൽ ചുരത്തുന്നു, അല്ലെ? ആ പാല് തന്നെ മതി മനുഷ്യർക്ക്. എന്നാലേ അവരതിന്റെ മാംസത്തിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും, അല്ലെ? പശുവിനെയും കാളയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ധാരാളം രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നോ അതിന്റെയൊക്കെ പാപഫലങ്ങൾ, അല്ലെ? ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ ഒക്കെ പോകും. ആരോഗ്യം നമ്മൾ കൊല്ലുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും, അല്ലെ? പലരും. അപ്പൊ കൊല്ലുന്നത് ആരായാലും എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ പാപം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും. കൊന്നവനും കിട്ടും, അത് തിന്നവനും കിട്ടും, അത് വിറ്റവനും കിട്ടും, അല്ലെ? എല്ലാറ്റിനും കിട്ടും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പശുക്കളും കാളകളെയൊന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് അത്രയും വിഷമങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പശു ബ്രാഹ്മണർ, അല്ലെ? നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ജഗത്തിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ ഭഗവാനെ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു, ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ആ പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം ലോകത്ത് ഒരിക്കലും സമാധാനവും സുഖവും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ചാന്ദുകാസിയെ കണ്ടപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയുണ്ടായി. ചാന്ദുകാസി എന്തെല്ലോ കുറെ തത്വങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നിങ്ങള്
അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊന്നു തിന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ അധികമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊന്നു തിന്നവരോട് ഞാൻ നിരസിച്ചു. ആരാണ് കൊല്ലുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ പശുവിനെ കൊല്ലുന്നില്ലേ? ആ കൊല്ലുന്നു. ആ പശു നമ്മുടെ മാതാവാണ്. സപ്ത മാതാക്കളിൽ ഒരു മാതാവാണ് പശു, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ കാളയും പശു മാതാവാണെങ്കിലും കാള അച്ഛൻ. അപ്പോ അവരെ കൊന്നു തിന്നുന്നവര് എന്താ പറയാ, അവരുമായിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ശാന്തദാസിക്ക് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഇതൊക്കെ നിർത്തുകയും സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അതൊക്കെ നിർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എന്താ, പശുവിനെയും കാളയെയും കൊന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മാംസം വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. അതിന്റെയൊക്കെ പാപഫലങ്ങൾ അവരും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ പറയാ, അറവുശാലകളിലൊക്കെ ബീഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പശുക്കളെയും കാളകളൊക്കെ അറുത്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കരുത്. അപ്പോ അവരെ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല, ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും അല്ലെ, അവർക്കും അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭാതരിയുടെ പറയുന്നു, ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം എന്തെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അത് ആ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോകത്തിലെ സമാധാനവും ശാന്തിയും ഒക്കെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, പശുവും കാളയും നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും തൽഫലമായി താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രബലമാവുകയും ചെയ്യുന്നു പറയും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മ ഉവാച കച്ചിത് ഭദ്രേനാമയാമാത്മനസ്തേ വിച്ഛായസി മ്ലായദേശം മുഖേന ആലക്ഷ്യേ ഭവതി മന്ദരാദിം ദൂരേ ബന്ധും ശോചതി കാഞ്ചനാംബാം. ധർമ്മ ഉവാച കച്ചിത് ഭദ്രേനാമയമാത്മനസ്തേ വിച്ഛായസി മ്ലായദേശം മുഖേന ആലക്ഷ്യേ ഭവതി മന്ദരാദിം ദൂരേ ബന്ധും ശോചതി കാഞ്ചനാംബാം. ധർമ്മരാജാവ് ആരാഞ്ഞു. കച്ചിത്, അത് ഭദ്രേ കുലസ്ത്രീകളെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന പദം അനാമയം ദൃഢാരോഗ്യമുള്ളതും ഹൃദയംഗമായതുമായ ആത്മനഃ ആത്മാവ് തേ അങ്ങേക്ക് വിച്ഛായ ആസി ദുഃഖഛായയിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെടുന്നു. മ്ലായത, അത് പ്രകാശമാനമല്ലാത്തതാകുന്നു. ഈഷത്, ചെറുതായി. മുഖേന, വദനത്തിൽ. ആലശ്യേ, നീ നോക്കുക. ഭവതി, നിന്നെ തന്നെ. അന്തരാദി, രോഗമുള്ളവളായി. ദൂരെ, അകലെ. ബന്ധും, മിത്രം. ശോചസി, ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്. കാഞ്ചന, ആരെയോ. അംബ, അല്ലയോ മാതാവേ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിപ്പിച്ചേ. ഋഷഭരൂപത്തിലുള്ള ആ ധർമ്മരാജാവ് ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു. അല്ലയോ ഭദ്രേ, നിങ്ങൾ ആരോഗ്യവതിയും സന്തോഷവതിയും അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖാകുലയായി കാണപ്പെടുന്നത്? ഭവതിയുടെ മുഖം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മാനസികമോ ശാരീരികമായ അനാരോഗ്യത്തിൽ ക്ലേശിക്കുന്നുവോ? അതോ അകലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ബന്ധുജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാണോ ഭവതി ശോകാകുലയായി കാണപ്പെടുന്നത്? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും സദാ ഉത്കണ്ഠാഭരിതരാണ്. ഏവരും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള രോഗത്താൽ പീഡിതരാണ്. ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുഖത്തു നിന്നും മനസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരുവിന് കഴിയും. കലിയുഗത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണം ഒരു കുടുംബം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നതാണ്. ഉപജീവന മാർഗത്തിനായി പിതാവ് പുത്രനിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ നിന്നും അകലെ ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തർക്കും അകന്ന് ജീവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിൽ അവർ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അനാരോഗ്യത്താൽ ഉളവാകുന്ന പീഡ അനുഭവിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, താൽക്കാലികമായ സ്ഥിതി നിലനിർത്താനുള്ള ബദ്ധപ്പാടിൽ ഉത്കണ്ഠാകുലരുമാണ്. ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ
സദാ അസന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്നതിന്റെ ചില പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ് ചില പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു, ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉത്കണ്ഠാഭരിതരാണെന്ന് പറയും. എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള രോഗത്താല് പീഡിതരുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ധർമ്മരാജാവ് ഭൂമിദേവിയോട് ചോദിക്കേണ്ടായി, എന്താണ് നിങ്ങൾ സന്തോഷവതി തന്നെയല്ലേ, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, ശാരീരികമായോ മാനസികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അനാരോഗ്യത്തിന് ക്ലേശിക്കുന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അതോ അകലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ബന്ധുജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാണോ ഭഗവതി ശോകാവതിയായി കാണുന്നത്? പ്രഭാതിയുടെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, എല്ലാവരും ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു, കലിയുഗത്തിൽ സവിശേഷ ലക്ഷണം ഒരു കുടുംബം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നതാണെന്ന് പറയും. ഉപജീവനത്തിനായി പിതാവ് പുത്രനിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ നിന്നും അകലെ ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തർക്കും അകന്ന് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഭൂരിഭാഗം എന്താ പറയാ ഗൃഹനാഥന്മാരൊക്കെ ഗൾഫിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അവര് അവരുടെ ഭാര്യയിൽ നിന്നും മക്കളിൽ നിന്നും ഒക്കെ അകന്ന് ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് ഓരോരാളും ദൂരദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒന്നിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിൽ അവർ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്താൽ ഉളവാകുന്ന പീഡ അനുഭവിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, താൽക്കാലികമായ സ്ഥിതി നിലനിർത്താനുള്ള ബന്ധപ്പാടിൽ ഉൾക്കൊണ്ടാകുന്നതുമാണ്. ജനങ്ങൾ സദാ അസന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്നതിന് ചില പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ്. അപ്പോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും എന്തെങ്കിലും ശാരീരികവും മാനസികമായിട്ടുള്ള അനാരോഗ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, വിഷമങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കലിയുഗത്തിൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ എന്തായാലും എന്താ പറയാ ജോലിയുടെ സംബന്ധമായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കുടുംബത്തെ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ബാക്കി ഭാഗങ്ങള്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിദേവി ഇങ്ങനെ ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ പ്രഭുപാദികേ ഗ്രന്ഥരാജയെ നിതായ ഗൗരവ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നാളെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ വരാത്ത ചില ആള് വയ്യ വന്നിട്ടെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ പറയാൻ കാരണം, നാളെ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരില് പരംപൂജ ഭക്തി വിനോദ് സ്വാമി മഹാരാജ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മഹാരാജിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് 8 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ. അപ്പോ 8:30 ആ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഭാഗവതം ക്ലാസ് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ആ ക്ലാസ് എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക, സൂമിൽ പങ്കെടുക്കുക കേട്ടോ. മഹാരാജിന്റെ ഒക്കെ എന്താണ് സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്ര എല്ലാവരും മാത്രം സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്ര അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാരാജക്കന്മാരൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ദർശനം കൊണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിയും ലഭിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഗ്രൂപ്പില് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാളെ പങ്കെടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിതാനഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദികേ